مسئلہ کیا چھو ایک ہی ہے ایک نہیں ہے آپ ایک بار تشریف ہم لوگ جنت میں رہتے ہیں اس کو جنت لیکن ہمیں وہاں کوئی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں JK نیوز پوائنٹ، میرے یعنی ساحل اقبال کے ساتھ۔ ناظرین کرام، میرے پیچھے یہ جو آپ ریزیڈنٹس دیکھ رہے ہیں، لوگ جو دیکھ رہے ہیں احتجاج کرتے ہوئے، یہ رکھے ارتھ بھیمنا کے ہیں جو یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں بیسک فیسلٹیز سے جو ہے محروم کیا جا رہا ہے۔ آپ کو کچھ ایک لوگوں سے ہم بات کروائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں، کن وجوہات کے بنا پر یہ لوگ یہاں مجبور ہوئے ہیں پروٹیسٹ کرنے پہ۔ ہمارے ساتھ ایک لیڈی ہیں، یہ وہیں سے رہنے والی ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ جی، اپنا نام بتائیے گا اور کیا مسئلہ ہے؟ ذرا آپ اکیلے ہی شور کرتے ہیں نا۔ ہمارا مطلب یہ ہے آدرنیہ گورنر صاحب سے میری اپیل ہے کہ جو ہمیں ڈل لیک سے ٹرانسفر کیا گیا ہے، بھیمنا رکھیارت ہمیں پلاٹ دیے گئے، مکان دیے گئے، اور جب اتنے بڑے بڑے وعدے ہمارے ساتھ کیے گئے تو ان وعدوں کا کیا ہوا ہے آج؟ کیونکہ یہ لوگ سارے مزدور ہیں جتنے بھی کھڑے ہیں، آپ ان پہ کیمرہ ڈالنا ساروں پہ، تو یہ سارے مزدور ہیں، صبح کو نکلتے ہیں، شام کو کما کے لاتے ہیں تو بچوں کو کھلاتے ہیں۔ صرف آپ کی طرف سے ہمیں چاول ملتا ہے اور کیا ملتا ہے ایسا یہ بتائیے؟ تیل ملتا ہے، مرچیں ملتی ہے، دوسری بات لائٹ نہیں ہے، اتنی پریشانی ہے بتا ہی نہیں جا سکتی۔ ایک بار 1 گھنٹے کو کہیں دوسری کالونیوں میں لائٹ ہے، باقی ہماری کالونیوں میں لائٹ کی اتنی پریشانی ہے بہت۔ بجلی کے پول جو ہیں وہ ہم نے لکڑی سے خود بنائے ہیں، اگر کوئی بچہ چپک گیا تو یہ جو ہمارا جنت کہا جاتا ہے کشمیر، اسے لوگ نرک کہنے لگیں گے، کیونکہ میں باہر سے ہوں اور میرے سارے ملنے والے UP کے ہیں اور سب ہندو بھائی بہن ہیں۔ اور DSP صاحب DO صاحب کل تشریف فرما تھے، انہوں نے بھی ہمیں بولا کہ بہت مجھے دکھ پہنچتا ہے اور اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ وہ بیچارے ہمیں تسلی دے کے گئے۔ VC صاحب ابھی ہمارے ہاں تشریف نہیں لائے ہیں، سپرنٹینڈنٹ صاحب ایک دن تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو قبرستان دیں گے۔ میں گورنر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، اگر مرتیو ہو گئی، کل نفس ذائقۃ الموت، اچانک سے کوئی مرتیو ہو گئی تو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ لوڈھا آفس لے کے جائیں گے دفن کرنے؟ آپ ہی بتائیے کون سا سیزر لیں گے، کون سا ہم اس بات کو پورا کریں گے کہ جس سے ہماری مانگیں پوری ہو جائیں؟ کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ میری آدرنیہ گورنر صاحب سے گزارش ہے، نمبر 1 پہ اسکول، نمبر 2 پہ اسپتال، نمبر 3 پہ لائٹ، 14 نمبر پہ روڈ، اور 5واں نمبر آتا ہے مقبرہ۔ لیکن مرتیو کا بھروسہ نہیں ہے کیونکہ اس میں آج کل لاک ڈاؤن بھی ہے، ہماری پیسے بھی بند ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ایک بار نظر تو دے دیجئے، کیونکہ مزدوروں پہ کوئی نظر نہیں ڈالتا ہے، بڑے آفیسروں کی بات تو فوراً سنی جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی کی سروس کا کوئی مسئلہ ہوگا، آپ اس کو آفس بلاتے ہیں، ہو گیا ان کا کام۔ یہ ان مزدوروں کو بیچاروں کو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیے، کیا آپ کے ایریا میں ابھی تک کوئی اسکول نہیں ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ آپ ایک نظر آ کے دیکھیے، میری تمام پریس کانفرنس والوں سے گزارش ہے، تمام پریس کانفرنس۔ جناب، آپ اپنا نام بتائیے۔ اور میرا نام غلام حسین ہے، جلی ڈال میں رہتے تھے، جلی ڈال سے ہمیں ریہیبلیٹیشن کیا گیا رکھیارت بھیمنا۔ ہمیں 2011 سے وہاں رہتے ہیں، نہ ہمارے بچوں کو سکول دیا گیا، ہمارے بچوں کو 7-8 کلومیٹر پیدل جانا پڑ رہا۔ ہم لوگ غریب مزدور ہیں، تو آدھوں نے یہ پڑھنا چھوڑ دیا، وہ بیچارے مزدور ہی کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں تو گورنمنٹ سکول نہیں ہے، پرائیویٹ سکول۔ ایک باپ وہ جن کو کمائے گا یا اپنے بیٹے، علاقے میں ابھی تک کوئی گورنمنٹ یا پرائیویٹ کوئی نہ پرائیویٹ سکول ہے، نہ گورنمنٹ سکول ہے، نہ پرائیویٹ سکول ہے، کوئی سکول بھی نہیں وہاں ہے۔ اس وقت سب سے بڑا المیہ
जिस वक्त हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, 2013 में हमें कब्रिस्तान दिया गया, ज़मीन रखा वीसी लावड़ा ने, मगर लिख के नहीं दिया, खाली ज़बानी दिया, बोला कि ये हस्पताल और मकबर कब्रिस्तान के लिए। हस्पताल तो गवर्नमेंट ने बिल्डिंग कंप्लीट किया, चालू नहीं किया। कब्रिस्तान तो ऐसे थे, हमें पता, हम मजदूर लोग थे, हम सवेरे निकलते थे काम पर। कुछ महीनों से पहले वहाँ कुछ ब्रोकर्स आ गए हैं, जो हमारी वहाँ के ब्रोकर्स हैं, उन्होंने वहाँ मटीरियल डाला। तो हम गए, हम बोल रहे वीसी साहब के पास गए कि भाई ये कौन सा मसला है, ये अगर कब्रिस्तान के लिए है, ये क्या बात है? तो उसने कहा कोई बात नहीं, ये आपका है, मगर वो लिख के नहीं दे, वो सिर्फ कितना ही कहते हैं, अब क्या मैं एफिडेविट पर लिख के दूंगा आपको? ये मैंने बोला कि ये आपका है। लेकिन कल हम डीओ साहब के शुक्रगुजार है, जेके पुलिस का शुक्रगुजार है, उन्होंने हमारे साथ बहुत हमदर्दी की। कल डीओ साहब आए, उसने खुद मौके पर आकर देखा कि हमारी कौन सी प्रॉब्लम है। डीओ बिमना साहब वो आए, मीर काजमी साहब है वो आए, हम उसके बहुत शुक्रगुजार है कि उसने कल हमारी प्रॉब्लम देखे, उसको आंसू आ गए जब उसने हमारी प्रॉब्लम्स देखे। हम यहाँ से तब तक हटने वाले नहीं है जब तक हमें वीसी लावड़ा लिख के नहीं देगा ये कब्रिस्तान और अस्पताल के लिए लैंड वहाँ है। बस सर हमारा मसला है। बताइए कुल कितने रेजिडेंट्स हैं आप वहाँ पर, कितने घर रहते हैं? जो लैंड वहाँ रखा गया वो 3 कॉलोनियों के लिए 1260 प्लॉट रखा गया, 1260 प्लॉटों के लिए, फैमिली के लिए वो कब्रिस्तान रखा गया। सर हम वही मांग करें। 1260 फैमिलीज के लिए अभी ना कोई अस्पताल है ना कोई स्कूल कुछ भी नहीं सर कुछ भी नहीं। अस्पताल बना हुआ लेकिन चालू नहीं है। आप सर खुद आ जाए, देखे हमारे साथ, क्योंकि हम मजलूम लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारे साथ हमारा फरियाद सुनता कोई नहीं, इसलिए आज हम मजबूर हो गए यहाँ आपके पास आने के लिए। अब हम आपके वसादत से गवर्नर साहब से अपील करें कि हमारा मसला आज ही हल होना चाहिए। अगर आज हमारा मसला हल नहीं हो तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। अगर हमें मरना भी यहीं पड़ेगा तो हम यहीं मरेंगे, फिर देखेंगे गवर्नमेंट हम किस म्यूनसिपलिटी गाड़ी में हमें उठाएंगे, फेंकेंगे। बस यही मसला है हमारे साथ। तो नाज़रीन किराम, ये है नए कश्मीर का एक नया जो हम कहेंगे रूप, जहाँ पर 1200 फैमिलीज़ के लिए ना कोई स्कूल है ना कोई अस्पताल है। और आप देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग लोग तक जो हैं आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि 1200 लोगों से ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए वहाँ पर जो अलॉटमेंट किया गया था, लेकिन अभी तक इन्हें बेसिक फैसिलिटीज़, जो बुनियादी सहूलतें हैं, उनका फुकदान है। ये कहते हैं कि वहाँ पर न कोई प्राइवेट स्कूल है, न कोई गवर्नमेंट स्कूल है और ना ही अस्पताल है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की बिल्डिंग अगरचे तामीर की गई थी लेकिन अभी भी उसका इफ्तिताह नहीं किया गया है, उसको चालू नहीं किया गया है जहां से लोग जो है मुस्तफीद हो सकें। और बहुत सारी इनकी मांगे ख़ास तौर पर इस वक्त ये इसलिए आए हैं कि क्योंकि वहाँ पर जो कब्रिस्तान है वो इनको दिया गया था, अलॉट किया गया था, और अब उसे भी किसी दूसरे को दिया जा रहा है। इनका मुतालबा ये है कि जब तक ना जो वीसी लावड़ा हैं वो इन्हें लिख कर दें कि ये ज़मीन अस्पताल की ज़मीन और ये जो ग्रेवयार्ड की ज़मीन है वो इन रेजिडेंट्स की है, तब तक वो वहाँ से नहीं हटेंगे, तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे और इसी तरह से एहतजाज करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार नए दावे करती है कि हम कश्मीर, नया कश्मीर बना रहे हैं और बड़े बड़े दावे करती है, तामीर तरक्की के, डेवलपमेंट के दावे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आज उन दावों की पोल खुलती नज़र आ रही है। जिस तरह से आम लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। अब मेरे पीछे देखिए छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, नौजवान, सब सारे उम्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो पढ़ना चाहते हैं, वो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो अवेल करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस 21वीं सदी में भी उनके इलाके में अभी तक ना कोई अस्पताल है और ना ही कोई स्कूल है। हम इनके साथ साथ आला इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इस मसले पर संजीदगी से नोटिस लिया जाए और इनकी मांगों को सुना जाए। देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।